Hi dear friends, welcome back to the next part of application of integration. Well, in today's class we are going to discuss area bounded by a curve and a line. In the previous video I think I gave you some basics of parabola as well as some horizontal line and vertical line, and we have solved one question next actually in the last video, that is finding the area of circle, I think. Yeah, well, now let's see a question. The question says, find the area of the region. Find the area of the region bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1 and x equal to 4, and the x-axis and the x-axis in first quadrant. Question looks bit lengthy, but it is more informative. Okay, yeah. So let me tell you how to proceed in such cases. First thing, you should see the given curve. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕರ್ವ್ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರ್ವ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕರ್ವ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ವೆಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 4a we have 1, so that's not a problem for us, isn't it? Well, so I got one thing, that is the given curve is a parabola. Okay, so this is our equation of parabola. Yeah, next, and the lines x equal to 1 and x equal to 4. So, well, let me write this one here. It's better right here, y square equal to x. So now I have two lines, x equal to 1 and x equal to 4. Let's say I have 1 here and 4 here. So x equal to 1 will be, yeah, very good. In the last video I have told you horizontal line, that always, sorry, vertical line alva. So this is x equal to 1 line and this will be x equal to 4 line. So this will be x equal to 4 line. And the x-axis in the first quadrant. Now you can see, my dear friends, we have two areas here. Actually, nodi, idu line, amele this is a curve, right? So there is some area bounded between all these things, right? So the area is this one, and also the below part. But in the question they have given that we need to find the area only in the first quadrant. So when they say first quadrant, this particular area will not come into the picture. I hope you are understanding my point. Ee area illi barudilla. Why? Because we have to calculate only in first quadrant. And with respect to x-axis irodrinda, we have to find this one. So let me take a vertical strip. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಐ ಟೇಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ
ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಏಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 to 4 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 1 to 4. ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 to 4 ಹಿಯರ್. ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ y ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ y ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಕರ್ವಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಫ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, 1 to 4 ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 to 4 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 2 1s are 2, 2 plus 1 3/2. ನೋಡಿ ಇದು 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2/3 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 4 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ನಾವು ಇದು 2/3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4 raised to 3/2 ಮೈನಸ್ 1 raised to 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3. ನೋಡಿ ಈ 4ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2 ಮೈನಸ್ 1 raised to ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2/3 ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 cube ವಿಚ್ ಈಸ್ 8 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 8 minus 1 will be 7. So 7 2s are 14. So our final answer is 14/3 square units. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ದ ವೇ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿನ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ವೆಲ್, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9x. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮತ್ತು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ವೆಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ವೆಲ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದರೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್
ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಆಮೇಲೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು k. ಸೊ ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲೈನ್. ಹಾಗೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲೈನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲೈನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕರ್ವು ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್, ಇದರಿಂದ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಏರಿಯಾ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏರಿಯಾ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಇದು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ಏರಿಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 2 ಇದೆ, ಇದು 4 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಇಂದ 4ವರೆಗೂ. ಸೊ ನಾವು 2 ಇಂದ 4ವರೆಗೂ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಕರ್ವ್ ಇಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 4y ಅಂತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ರೂಟ್ y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ರೂಟ್ y ಆ್ಯಂಡ್ dy. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು y raised to 3/2 ಇಂಟು 2/3 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4/3 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ y raised to 3/2 ಇಂಟು 2 to 4. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 4/3, if I substitute upper limit, it will be 4 raised to 3/2 minus 2 raised to 3/2 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4/3. ಇದು ನೋಡಿ, 4 ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ 2 raised to 3/2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಇದನ್ನು ನಾವು 2 raised to 3/2 ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್, 2 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 1 2, 2 + 1 3/2. ಸೊ 2 raised to ಹಾಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 4/3 ದ ವರ್ಕೇಟ್ 8 times 8 - 2 √2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ region bounded by the curve ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ y = x² ಅಂತಿದೆ,
and the line y is equal to 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆಲ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇದು ಕರ್ವ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವೆಲ್, ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ, x² = 4y. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, x² = y ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು y = x² ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದೆ, ಇದು ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, x² = y ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ y = 4 ಲೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು 4 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇದು x ಡ್ಯಾಶ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ y = 4 ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ y = 4 ಲೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ both the areas, I'll find only this area and I'll multiply with 2 so that I'll get the full area. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ, ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ, OABO ಏರಿಯಾ OABO ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಏರಿಯಾ OABO ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು x × dy ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ 0 ಇಂದ 4ವರೆಗೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು √y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು √y × dy ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದು 0 ಇಂದ 4ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2⁵3/2 ಇದು 2/3, ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0 ಇಂದ 4ವರೆಗೂ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 2/3 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4⁵3/2 ಮೈನಸ್ 0⁵3/2. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ 2/3 ನೋಡಿ. 4⁵2/2 ಅಂದರೆ ಇದು 2² ಅಗೇನ್ 2³ ಆಗುತ್ತೆ. 2³ ಅಂದರೆ 8 8 to the 16. ಸೊ ಕೊನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 16/, ನೋ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ OABO ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 16/3 ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ 32/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 32/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆಲ್, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ x² + y² + b² = 1 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶೇಪ್ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸದ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊನೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವೆಲ್, we will solve this question in the next video, and when you're coming for the next video, please if you get time, please read first year's conic section ellipse part.
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? And if anyone know how to solve this one, they can solve also, no problem. I can see in the comment box if you solved it well. So we'll see in the next video with the basics of ellipse as well as some more questions on the ellipse. So till then, take care and bye bye.